السلام علیکم. میرا نام لاریب گل ہے. آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی فراڈز اینڈ اسکیمز. یعنی کہ جتنے بھی فراڈز اور اسکیمز ہو رہے ہیں آج کل، آن لائن ہو رہے ہیں، آف لائن ہو رہے ہیں، ہم اس چیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی فراڈ ہے، کوئی اسکیم ہے، یا وہ کوئی جینوئن چیز، کوئی لیڈیز چیز ہے، ٹھیک ہے، کوئی اوتھینٹک چیز ہے. اس چیز کو آئیڈینٹیفائی، اس چیز کے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آج ہمارا سیشن ہے. فرسٹ آف آل میں خود کو انٹروڈیوس کروں گی. میرا نام لاریب گل ہے. میں آن لائن ورکنگ کے فیلڈ میں پچھلے 7 سال سے کام کر رہی ہوں، اور میں ارننگ بھی کر رہی ہوں. میں اپنا بزنس بھی آن لائن چلا رہی ہوں، اور میں نے اور بھی بہت سارے آن لائن ارننگس کیے ہوئے ہیں. آن لائن پلیٹ فارمس میں نے بہت زیادہ اور کام بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. فراڈز اور اسکیمس کیسے کیے جاتے ہیں؟ فراڈز اور اسکیمس کے لیے جو ہے نا، سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے کہ وہ یوزنگ پیپل انٹرسٹ، یعنی کہ آپ کے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ ڈسپریٹ ہیں نہیں ہیں کسی کام کے لیے، یا مطلب وہ جو ہے نا انسان کی سائیکالوجیکل، جیسے میں نے نیچے پوائنٹ پہ مینشن کیا ہے، سائیکالوجی ایگری پیپل ٹو انویسٹ اور ٹرسٹ. ٹھیک ہے. وہ سائیکالوجیکلی پیپل کو اتنا زیادہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں نا، ہپنوٹائز کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم سے بہتر تو آپ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، تو ہم ہی سب کچھ ہیں. اور جو ہے نا، جیسے وہ ہیرا پھیری میں وہ ڈائلاگ نہیں ہے کہ 25 دن میں پیسہ ڈبل، تو وہ 25 دن میں پیسہ ڈبل والے اسکیم ایسے لگاتے ہیں نا آپ کے ذہن میں، آپ سوچتے ہیں کہ بس ایسا ہو جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے. وہ جو ہے نا آپ لوگوں کو صرف پیسہ چاہتے ہیں، صرف اور صرف منی. جو آپ کی ہارڈ ارن منی ہوتی ہے، جو آپ نے اتنی محنت سے کمائی ہوتی ہے، وہ اس چیز کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. وہ اس چیز کے تھرو جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی جتنی بھی محنت کیے ہوئے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ اس کو آپ سے لینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بیکاز جو آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے نا، وہ تو آپ کے پاس ہے. وہ آپ کی اجازت کے بغیر تو کوئی بھی آپ سے نہیں لے سکتا، نہ ہی کوئی آپ سے کھینچ سکتا ہے، جب تک آپ کسی کو کوئی پرمیشن لی، ویلنگلی جو ہے نا آپ کسی کو بھیجے نا. ٹھیک ہے. تو فراڈز بہت سارے طریقوں سے کیا جاتا ہے. فراڈ کی نا، جیسے آج کل تو 2 ٹائپس ہیں، آن لائن اور آف لائن. پہلے تو آف لائن ہی فزیکلی فراڈز کیے جاتے تھے، کیونکہ جب تک یہ فونز اور یہ سوشل میڈیا نہیں آیا تھا نا، تب تک تو یہ آف لائن ہی فراڈ چلتے تھے. تب بھی چلتے تھے، میں یہ نہیں کہتی کہ آج آ گئے ہیں. آج تھوڑے سے زیادہ پرماننٹ ہو گئے، تھوڑے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تھوڑے سے زیادہ اپروچیبل ہو گئی ہیں لوگوں تک. پہلے تو بہت کم لوگوں تک ہوتے تھے نا فراڈز وغیرہ، بہت کم لوگوں میں کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ ایک فزیکل ہوتا تھا. آن لائن کا مطلب مارجن نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس، بس وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہی فراڈ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. لیکن اب جیسے آن لائن آ گیا ہے، سوشل میڈیا ہے، موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، تو اس چیز کے ایشو کی وجہ سے نا لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ فراڈ ہو رہے ہیں. اور میں نے لوگوں کو نا اتنا زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہوئے، ٹینشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے نا، اس چیز کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. بیکاز جو پیسے وہ کماتے ہیں، جو پیسے وہ لگاتے ہیں، وہ ان کی نا بہت زیادہ محنت سے وہ کماتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے نا اس پیسے کو بہت زیادہ محنت سے کمایا ہے نا، تو ہم اس کو کسی اچھی جگہ انویسٹ کر دیں. کیونکہ آج کل انویسٹمنٹ کا دور ہے. ہر کوئی کہتا ہے اسٹاکس میں لگائیں، یہاں انویسٹ کریں، پراپرٹی میں انویسٹ کریں، آٹو موبائلس میں انویسٹ کریں، تو جو ہے نا اچھی خاصی، یا پھر کوئی بزنس اسٹارٹ کریں تو آپ کی جو ہے نا جو منی ہوتا ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، وہ سیکیور ہو جاتا ہے. اور پھر وہ وہاں سے جو ہے نا اس کی ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے. تو لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے اتنی محنت سے پیسہ کمایا ہے نا، اس کو ہم کسی اچھی جگہ پہ انویسٹ کریں. اور فزیکلی جو فراڈز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 جو سب سے زیادہ پرماننٹ ہے وہ ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ فراڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے منی ملٹیپلائر. اب پراپرٹی سے ریلیٹڈ فراڈز کیسے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 پراپرٹی سے ریلیٹڈ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کمرشل ایریا میں کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں نا، وہ جا کر کے کسی بھی حکومتی ادارے سے، وہاں سے جا کر کے نا ان سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ ہم اس ایریا میں نا بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اس ایریا میں نا ایک سروے کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر جو پیمائش وغیرہ کرنی ہوتی ہے نا، تو ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس چیز کو لے کر کے وہ جو حکومتی ادارے ہوتے ہیں ان کو پرمیشن گرانٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پرمیشن گرانٹ کرتے ہیں. اور لوگوں کو نا اتنی بھی مطلب آج کل کے دور میں نا پاکستانیوں میں نا اتنی بھی کامن سینس کہہ لیں، یا اتنی بھی مطلب بہت زیادہ نا پاکستانیوں میں لیک آف نالج ہے کہ وہ اس چیز کو ویریفائی نہیں کرتے.
जो प्रॉपर्टी में होते हैं ना फ्रॉड्स, तो वो ना वेरीफाइबल है। वो आप किसी भी रिलेटेड अपने हुकूमती इदारे, किसी भी इलाकाई पुलिस स्टेशन में जा करके ना आसानी से जा करके वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई ये चीज़, ये प्रॉपर्टी जो है ना ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो वो लोग ना उनको जो हुकूमती इदारे वो लेटर दिखाते हैं ना, वो लोगों को जाके वो लेटर दिखा के लूटना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें हुकूमत ने यहाँ पर बिल्डिंग बनाने की परमिशन दे दी है, हम यहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं, अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करें, आप लोग हमारा इन्वेस्ट करें। अब लोग उस लेटर को देखते हैं, हालांकि वो उसको पढ़ते भी नहीं है। आजकल तो अगर आप किसी से ना कोई एग्रीमेंट भी साइन कराना, तो वो आंख बंद के साइन कर देगा। पाकिस्तानियों में तो ये कॉमन सेंस भी नहीं होती है, वो एग्रीमेंट को रीड तो करें भाई, उससे ऊपर से लेकर नीचे नीचे तक लिखा क्या हुआ है, उसमें क्या शिक्के हैं, उसमें क्या चीज़ उन्होंने लिखी है, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, जो वो उन्होंने अपने फेवर में लिखी हुई है, ठीक है। तो वो तो ऊपर से ना बस वो हुकूमती इदारे का लोगो और वो नाम पढ़ के बस वो कहते हैं हाँ भाई ये चीज़ तो ऑथेंटिक है, ये चीज़ तो सही है, हम इसमें पैसा लगा रहे हैं, इस बिल्डिंग में हमारा फ्लैट बन जाएगा, दुकान बन जाएगी, फिर उस दुकान को हम किराए पे लगा देंगे, वो फ्लैट बन जाएगा, फ्लैट को हम किराए पे लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एयरबीएनबी पे डाल देंगे, और हमारा जो है ना अच्छे से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। हाँ, जैसे कि प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर आप कोई प्लॉट या कोई घर बाय करते हैं तो उसका बयाना हमेशा आप लोगों ने सुना होगा अपने बड़ों के मुंह से, या अगर आपने कोई प्लॉट वगैरह या फिर कोई भी घर लिया होगा तो उनका होता है बयाना। अगर आपने बयाना दिया है ना, आप बयाना देते हो और फिर आप उनसे ना जो कुछ भी डिमांड कर सकते हो, मतलब है कि आप इस घर के हमें ओरिजिनल पेपर्स चाहिए, हमने उनको वेरीफाई कराना है, या इस ज़मीन के ओरिजिनल पेपर्स चाहिए, हमने उनको वेरीफाई कराना है। तो जो पुलिस वाले होते हैं ना, आप लोग ये सोचेंगे कि जितने भी फिजिकल फ्रॉड्स होते हैं, चलो ऑनलाइन फ्रॉड्स में तो पकड़ना लोगों को मुश्किल होता है, फिजिकल फ्रॉड में तो ईजी होता है, तो पुलिस पकड़ती क्यों नहीं है। पुलिस कहती है कि भाई जो आप लोग शहरी हो, थोड़ा सा अपना अक्ल इस्तेमाल कर लो, थोड़ा सा आप लोग अपना गट फीलिंग इस्तेमाल कर लो, थोड़ी सी आप अपने जहन इस्तेमाल कर लो कि भाई हर चीज़ हमारे ऊपर जो डाल देते हो आप लोग, तो आप लोग हम लोग के पास ना लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, और वो पुलिस के पास जाती है और पुलिस कहती है सबूत, तो उनके पास सबूत भी नहीं होता। तो वो पुलिस कहाँ तक जाके ना आप लोग की हेल्प आउट कर सकती है। मैंने 2-3 ना फ्रॉड्स पे रिलेटेड ना पंजाब पुलिस के और सिंध पुलिस के ना तो वो सुने थे ना, पॉडकास्ट टाइप सुने थे। तो उन्होंने उसमें भी बताया हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था प्रॉपर्टी के रिलेटेड इतने ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं ना। उन्होंने कहा कि लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी जो है ना पेंशन का पैसा आया था, मतलब है कि हमारी जो आया था, हमें हमें हमने पेंशन ली थी तो वो हमारा पैसा आया था, और वो हमने एक प्लॉट लिया, एक घर लिया, और वो हमारा सारा का सारा पैसा उन्होंने हमसे ले लिया। यानी कि एक इंसान ने गवर्नमेंट जॉब की है 30 साल, 35 साल, 25 साल, 30 साल, उस इतने सालों की मेहनत के बाद उसको एक पैसा मिला है। अब वो उसको इन्वेस्ट करते हुए आप लोग वेरीफाई भी नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो कि भाई हम उसको जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये मैं कहती हूँ कि लोग सोचते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना लैक ऑफ नॉलेज है, पाकिस्तानी में नॉलेज ही नहीं है, उनको बताया ही नहीं जाता, एक प्रॉपर चेन ही नहीं होता, एक प्रॉपर सिस्टम भी नहीं होता। और अगर यहाँ पे प्रॉपर चेन, प्रॉपर सिस्टम नहीं है ना, तो आप लोगों को खुद ही जो है ना चीज़ें सर्च करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह हमेशा से कहते हैं ना, पहले सोचो फिर बोलो, तो इस तरह से ना मेरे फादर हमेशा से कहते हैं पहले टटोलो फिर करो। तो हमें ना हर चीज़ को ना थोड़ा सा सर्च करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में देखना चाहिए कि वो क्या चीज़ हैं, कैसे काम करती हैं, और किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो उन्होंने पुलिस वालों ने भी उनमें बताया था, और मेरे फादर, क्योंकि मैंने भी जो है ना बहुत सारी अपनी, जैसा मेरा बिज़नेस ग्रो करता गया, तो मैंने अपने बिज़नेस के लिए ऑफ़िस बाय किया है, ऑफ़िस के लिए ज़मीन ली थी, और उसके अलावा जैसे मैंने अपने लिए घर बाय किया है। तो उस चीज़ से रिलेटेड जो जो चीज़ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है, और उसमें भी मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसे फ्रॉड होने लगा था। जब मैंने वेरीफाई किया तो मैं उस फ्रॉड से बच गई, ठीक है। आप लोगों को भी ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर वन चीज़ जो आपने करनी है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है तो बयाना दे करके उनसे आप कागजात लें, कागजात ले करके किसी भी नज़दीकी, वो उस एरिया के किसी भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं, और वहाँ जाके उनको बोलें कि हमने ये चेक करवाना है कि जो ज़मीन है, इस ज़मीन से रिलेटेड कोई भी इस थाने में, या फिर मतलब इस एरिया के या फिर इस शहर के किसी भी थाने में आपने जा कर के ना अपने किसी भी मुतलका थाने में जा कर के पता करवाना होता है, कागजात वगैरह चेक करवाने होते हैं कि आया इस ज़मीन के एवज़ किसी कैदी को तो नहीं छुड़वाया गया, किसी क्राइम में तो ये वाला घर या फिर किसी चीज़ में मुलविस तो नहीं है। नंबर 2 चीज़ तो, और आपने ये चेक करवाना होता है कि आपने जा कर के ना उस एरिया का एक अपना एक प्रॉपर्टी का एक होगा
ऑफिस, आपने वो सर्च करना होता है और वहाँ जाके आपने ये वेरीफाई कराना होता है कि जो इस पे कागज़ात हैं ये कागज़ात असली हैं या नकली हैं, या इस कागज़ात पे जो नाम है नंबर है वो सही है या नहीं। मतलब आप जब ये सब चीज़ें जब आप सर्च करवाएंगे ना, तो फिर आप जितने भी ये फिजिकली फ्रॉड्स होते हैं आप उनसे बच सकते हैं। नंबर सेकंड नंबर पे जो ये मनी मल्टीप्लायर्स है ना, मनी मल्टीप्लायर्स ये होते हैं कि लोग आपको अप्रोच करते हैं और आपको कहते हैं कि हम जो है ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, या फिर हम कोई बिल्डिंग वगैरह बनाने लगे हैं जिसके लिए ना हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो होंगे आपके आसपास के ही लोग, तो आप जो है ना हमारे साथ इन्वेस्ट करें उसमें, हम आपको देंगे जो हमारा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसका 10% या उसका 30% या उसका 40% जो है ना हम आपको देंगे। तो इस चक्करों में ना लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि हाँ भाई ये बंदा सही काम कर रहा होगा, कोई ना कोई बिजनेस ही कर रहा होगा जिस तरीके से ना, तो लोग पैसे दे देते हैं। उसके बाद वो जो बंदा होता है ना वो गुम हो जाता है। आपने ये चीज़ हमेशा से ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी किसी के साथ कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको लिखत पढ़त में, यानी कि उसको अदालती लिखत पढ़त में लेकर आएँ। कोई ना कोई स्टाम्प साइन करवाएँ, उस बंदे के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में से कोई ना कोई चीज़ आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। या फिर उसके साथ अगर वो बंदा फ्रॉड करता है तो उसका ज़िम्मेवार कौन होगा, उसके रिलेटेड भी आपके पास होना चाहिए कोई ना कोई एविडेंस। जैसे कि अगर कोई भी बंदा आपसे अप्रोच करता है तो आप उसको बोलें कि भई आप मुझे ना अपना शनाख्ती कार्ड दें, ठीक है? शनाख्ती कार्ड दें, या मुझे आपके जो है ना पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, या जैसे ना आप उससे फिर एक एफिडेविट बनवाएं या फिर कोई स्टाम्प पेपर बनवाएं जाके वो साइन करवाएं उससे कि आपके पास लिखत पढ़त में कोई चीज़ हो। या फिर आप उसको मतलब आप उसको बोलें कि आपका अगर आप मेरे साथ कोई ना कोई फ्रॉड करते हैं तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, उसके फादर या उनकी कज़न, उसके कज़न्स होंगे, फादर या मतलब किसी ना किसी जो उसके जान पहचान के होंगे ना, उसका आपने लाज़मी तौर पे उनसे पता या उनकी उनके भी डॉक्यूमेंट्स में से शनाख्ती कार्ड की कॉपी वगैरह आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ ये चीज़ फ्रॉड हो रहा है तो वो मतलब फर्स्टली तो वो बंदा एग्री भी नहीं करेगा इन सब चीज़ों के लिए। अगर वो एग्री करता है और वो आपके साथ कोई ना कोई फ्रॉड कर रहा है या फ्यूचर में वो कोई ना कोई फ्रॉड करने के बारे में सोचता भी है तो आपके पास एविडेंस होंगे कि भाई मैंने इसको पैसे दिए थे, ठीक है? अगर आप उसको पैसे दे रहे हैं तो आप उसको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ना करें, चेक की फॉर्म में रखें ताकि आपका जो बैंक है ना उसके पास उस बंदे की भी प्रॉपर डिटेल्स हो और आपकी भी प्रॉपर डिटेल्स हो। और अभी हम करें ऑनलाइन, ऑनलाइन फ्रॉड्स कैसे होते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स में आता है बैंकिंग, बैंकिंग के रिलेटेड ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लोगों के साथ। फिर होता है ऑनलाइन मनी मेकिंग में भी बहुत सारे फेक वेबसाइट्स शो करवाई जाती हैं लोगों को, जिनको कहा जाता है कि हम आपको यहाँ पर अर्निंग अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसमें से 20,000, कभी तो कोई 2,000, 1500, 1,000 आपसे मतलब लेते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी है, लेकिन छोटी वैल्यू है, लेकिन ये फिर भी बहुत बड़ी वैल्यू है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब है कि पॉकेट मनी पे चलते हैं। उनके लिए 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आपसे इतने पैसे ले करके ना आपको फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। या फिर आजकल तो ऑनलाइन मनी मेकिंग पे तो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, 12,000, 10,000, 8,000, 20,000, बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं। हम लोगों को देखते हैं ना, वो लोग मतलब स्टूडेंट्स होते हैं और वो रोते रोते रहते हैं कि हम क्या करें। हमें तो हमने जो है ना अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाए थे और वो हमारे इस फ्रॉड में उन्होंने ना हमसे ले लिए, ठीक है? उस चीज़ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। नंबर थर्ड है कमीशंस के लिए भी। कमीशंस में बहुत सारे फ्रॉड्स किए जाते हैं कमीशन के रिलेटेड। अभी जैसे आजकल कंपनी आई हुई है, पहले तो थी ओरीफ्लेम के नाम पे, अब फॉरएवर के नाम से है। तो ये सारी पॉन्जी स्कीम्स है, ये सब कुछ फ्रॉड में ही आता है। नंबर फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग गेम्स कौन सी होती हैं, जैसे कि आपने वो S9 के बारे में सुना होगा, वो एक प्रॉपर गैम्बलिंग गेम है। वहाँ पे आप गैम्बलिंग करते हो, जो चीज़ हमारे इस्लाम में हराम है तो वो किसी वजह से हराम की जाती है, ठीक है? तो उसके पीछे लॉजिकल चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उस चीज़ को हराम कहा गया है। तो हम अगर उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं कि भाई एक बंदा उस गेम पे 2-3 घंटे खेलता है और महीने के 12-12 लाख रुपए कमा रहा है, तो हम लोग भी कमा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। उनका उन गेम्स का एल्गोरिथम ही ऐसा बनाया जाता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाने पे मजबूर करते हैं। नंबर वन चीज़ ये होती है कि वो पहले 2-3 गेम्स आप लगाओगे तो वो आपको जितवाएंगे, फिर आपके अंदर एक वो चीज़ हो जाएगी ना कि
بھائی میرا تو لک بہت اچھا ہے، میں تو یہ ساری گیمز جیتنا اور اب میں زیادہ پیسے انویسٹ کروں۔ اسٹارٹنگ کے طور پہ اگر آپ 1000 2000 3000 روپے انویسٹ کر رہے تھے، تو جیسے ہی آپ کو اس کا پھل ملنا اسٹارٹ ہو جائے گا، آپ کو پیسے ملنا اسٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ ایک دم سے ہی 20,000 روپے 10,000 روپے لگاؤ گے تو وہ آپ کے چلے جائیں گے۔ ان کا الگورتھم ہی ایسا بنایا ہوتا ہے کہ اس لمٹ سے زیادہ اگر کوئی بندہ پیسے انویسٹ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم پہ ٹرسٹ کرنے لگ گیا ہے، اب اس کے پیسے ختم، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ٹریڈنگ کی بھی بہت ساری ایپس آئی ہوئی ہیں، جیسے بہت آکٹا ایف ایکس کے نام سے ہے، اولمپیا ہے، بہت ساری ہے، بینومو ہے۔ بینومو کو تو آج کل بہت زیادہ ہی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے کی جتنی بھی ایپس ہیں نا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا فراڈ کے زمرے میں آتی ہیں۔ پاکستان میں تو ہر چیز کو الاؤ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جتنی بھی ایپس ہیں ان کو آن لائن جتنے بھی یورپی ممالک ہیں وہاں پہ بین کیا گیا ہے۔ اور کسی بھی اگر یورپی ممالک میں، کسی بھی یورپی ملک میں اگر یہ چیز الاؤ کی گئی ہے تو ان کو باؤنڈ کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے کہ آپ اپنی ایپ کے اندر ہی ایک کوشچن چلائیں گے کہ اس ایپ کو چلانے والے یا اس ایپ میں انویسٹ کرنے والے 99.98% کو سکسیس ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس میں شامل ہی نہیں ہو سکتے ہو 2% میں۔ اب آپ یہ بولیں گے 0.02% میں ہم آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس گیم کو بھی ایسے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اسٹارٹنگ میں لوگوں کو اپنے اوپر ٹرسٹ کروایا جاتا ہے اور بعد میں ان کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی اس میں پیسے انویسٹ کریں، ایٹ دا اینڈ وہ آپ کے پیسے وہ سب کچھ جتنے بھی آپ کے پیسے ہوتے ہیں نا وہ سب کے سب آپ کے ڈوب ہی جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکیمس کالز کی جاتی ہیں لوگوں کو بہت زیادہ اسکیم کالز آتی ہیں لوگوں کو کہ بھائی آپ کے اتنے پیسے نکلے ہیں، آپ نے فلانی جگہ پہ اپلائی کیا ہوا تھا تو آپ کے اتنے زیادہ پیسے نکلے ہیں، آپ ہمیں اتنے پیسے بھیجیں تو ہم آپ کی جیتی ہوئی انعام 2 لاکھ 3 لاکھ آپ کو بھیج دیں گے۔ اور لوگ اتنے پاگل ہوتے ہیں نا، وہ بھیج بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بس لے لو ہم سے لے لو، ہمارے پاس تو بس فالتو کے پیسے پڑے ہوئے ہیں نا۔ وہ لوگ ان کو 10,000 20,000 روپے بھیج دیتے ہیں اور آگے سے وہ بندہ ان کو بلاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بینکنگ کے ریلیٹڈ جو فراڈ کالز آتی ہیں وہ ایسی آتی ہیں کہ آپ کو کوئی نہ کوئی میسج بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی بینکنگ ایپ میں کوئی ایشو چل رہا ہے، آپ ہمیں اپنا پن کوڈ دیں یا آپ ہمیں اپنے اے ٹی ایم کارڈ کے جو CVV نمبر ہوتا ہے وہ دیں، یا پھر آپ ہمیں اپنا ATM کارڈ کا نمبر دیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کوئی بھی بینک کبھی بھی نہیں مانگے گا۔ اگر کوئی بھی آپ کا اوتھینٹک بینک ہوگا نا، وہ اگر آپ کو اپروچ بھی کرے گا کسی بھی مسئلے کے ریلیٹڈ، اگر وہ آپ کو اپروچ بھی کرے گا تو وہ یہی چیز بولے گا کہ آپ اپنا CNIC نمبر دیں، آپ اپنی